Ağaşat. Bayağı zamanda ataklı bir padşah bolupdy. Onun kündöy sulu üç kızı, aydan appak bir oğlu bolupdy. Kündördün gününde padşaha önürpaz üç jigit gelipdi. Onun birovi koluna tavus, körkümtükde kus, birovi mıstan istelgen qoňraw, birovi ağaçtan sokkan at ustap kiripdi. Olarga padşa, "Bol köterip ýürgenleriň nemene?" dep sowal goýupdy. Tavus dagan jigit, "Taksir, siz atyňyz kataryndagy padşalardan askan uly padşa bolduňuz. Biz sizdiň zamanyňyzda okup öner tapgan kisiler edik. Sizge önerimiz bilen istegen tabysymyzdy äkelip oturmyz. Mına meniň kolumdagy tavus janly sagat. Ol her sagat saýyn şakyryp ötken mezgilde bildirip oturat" dedi. "Jarayt, men dalildimese aguz bilen aýtkanga senbeýtin edim" dedi padşa. Tavus her sagat saýyn şakyryp önerişiniň sözüni dalildedi. Şunna köz jetken padşa, "Öneriňe kanagatdandym. Hyzmetiň üçin ne bersem riza bolasyň" dedi. Önerpaz irkilmedi. "Önerime kanagatdansaňyz magan ülkön gyzyňyzdy beriňiz. Sizge bala bolup, önerimdi örstete berýüme jol açylsyn" dedi. "Jarayt, tilegiň bolsun" dedi padşa. Mys qoňrawlyga garap, "Bul qoňrawdyň kanday gasyeti bar" dedi. Jigit, "Taksir, qoňrawym şetden keletini jawdy bilede. Kakbaga ilip koýsaňyz kanday kasty goýlagan kisi bolsa-da, kalaga girgende saldyrlap dybyş çygarady. Sizdiň memleketiňizdiň kawpsizligi üçin ädeýe arnap sokdum" dedi. "Jarayt, kakbaga baýda. Öneriň dalildengende tilegiňdi berem" dedi padşa. "Kup bolady taksir, önerimdi körgön soň magan ortanşa kızıňyzdy beresiz" dedi jigit. "Agaş atyňda kanday gasyet bar" dedi şu önerpazga. "Bul keremet emes taksir, kolumdan sokkan önerim. Muny men oşup tilegeýin jerini baruga bolat" dedi jigit. "Olay bolsa meni köreýik, uşkan görme hiç nerse berilmeyt" dedi padşa. Bul kerimetli görgöle köp jigit çiğnaldy. Her kim atka minip, ayaklarını tebinip gördü. Agaşat orundan kozgalmat. Padşanın bolası gelip atka mingende, önerpaz omuralyndagy bir tetipdi kozgap ýüberdi. At kökke göterile bastady. Kalanın karası körünbey bara jatkanda padşanın bolası, "Bul mene kırtkalys degen bir zat bolar" dep korktu. Attyň birini sipalap jürüp, oň jagyndan bir, sol jagyndan bir, horazdyň basynda ýeki tetip tapdy. Oň jagyn kozgaganda ýogary öрлep, sol jagyn kozgaganda tömen düşetini bildi. Agaş attyň basyn igerip, kalagan jagyna uşup kete berdi. Ýerdegiler Şahzadasyň şurup ýerip, "Kaşan gelir eken" dep kütüp kala berdi. Padşanyň balasy kökde saýranda, talay kalanyň töbesinden ötdi. Bir mezitde, köp agaçda, ägin suwda baw bakşaly bir kalaga göz düşdi. Bu kanday kala boldy eken? Kay memleketke garaýdyn ýer eken dep oýlady. Kalaga kızykkandan sonda tüspökşi boldy. Kaýda? Bultun üstünde 3 günçülük biýikge uşup ýürgen at, jaýdap jerge düşkönçe gün batyp karaňgy bolup kaldy. Şahzada atyny jaýlap äkelip bir keremet biýüň töbesine düşürdi. Künemen kök köşep şarşagan şahzada biýüň üstünde dem alyp oturdy. Kalanyň eri jatyp, köşede ýürüşler saýaklay bastad. Şahzadanyň karny aşyp, as şuge zawky gatdy sogup biýüň töbesinden saraýdyň işine köz saldy. Saraýdyň işinde kybyr etken jan görünbey, beýne bir boş durman dünýe ýatdy. Şahzada üy töbesini ýagalap ýürüp ýerge düşetin at gördü. Atynyň tömen düşüp, yer üstündegi şumak syýatly saraýdyň işini gördü.
Үйдің барлығы алтын, күміс, гауһар, жақытпен безеліп, бұрын көз көрмеген қымбатты мүліктермен жасауланыпты. Бір ғажап, осынша бай сарайдың ішінде қыбыр еткен жан жоқ. Шахзада аралап шықты да, адам жоқ сарайдың ішінде жалғыз жатқысы келмей, үйдің үстіне шығып, аттың қасында болуды мақұл көрді. Түннен бірнеше уақыт өткенде бір жарық көрінді. Жарық ұстаған адам екен, ол бірте-бірте сол сарайға жақындай берді. Ол бір мезетте сарайға жетіп есігінен кірді. Үй үстінде отырған шахзада олардан көзін айырмай қарап отыр еді. Жарықты көтерген, қолына жалаң қылыш ұстаған бір жігіт екен. Оның айналасында бірнеше қыздар келді. Қыздардың ортасында асқан сұлу бір қыз бар. Ол қыздың ажарына арнап, ақын мынадай бәйт жазыпты. Ақ күміс айдай жүзің ашылған гүл, меруерт 30 тісің, шашың сүмбіл, жүрегім көзін жұмып гүлстанға шырқап күй қону үшін ұшты бұлбұл. Ол көрініс сипатымен сол қаланың патшасының қыз екенін танытты. Әкесі қызын айрықша тәуір көреді екен, сондықтан оның ешбір тілегіне бөгет болмай осы сарайды ойын сауық құруына арнап салдырған екен. Қыз көңіл көтеру үшін сарайға келіп, 2-3 күн тұрып, қайтадан әкесінің сарайына қайтып кетеді екен. Бұл келуі ағаш ат мініп аспанды сайрандап жүрген шахзаданың келген күніне түйісті. Көп қыздың ортасындағы жалғыз жігіттен шахзада жасқанбай үйдің төбесінен түсе қалды. Қалашты жігіт сайтандай көктен сап етіп түсе қалған жат кісіні де шап беріп ұстай алды. Тегеурінді бұл өскен шахзада қолымен қойып жіберді. Талдырмаш денелі әлсіз жігіт екен, қаңбақтай домалап ұшып түсті. Қолындағы қылышын тартып алып шахзада сұлу қызға қарай ұмтылды. Қылышты жалақтатып келе жатқан кісіден үрейленген қыздар сарылып жүре береді. Ол сұлу қыздың қарсы алдына келіп тоқтады. Қыз оның бетіне қарап, «Жаным-ау, әлгі әкем айтып жүрген зәңгі патшасының баласы сенбісің?» деді. «Дәл өз» деді шахзада, түгіне түсінбеген тосын сөзге. «Ойбай-ау, әлгі түсі жаман, көмірдей қап-қара дегені қайда? Өзің білді, ауызға үріп салғандай әдемі екенсің ғой. Әкем көрмей қорқып жүрме, әлде мені алдағаны ма?» «Маған көз тиеді деп айтқан болар, болмаса қандай екенімді көріп тұрсың ғой», деді ағаш атты патшаның баласы. Шынында ол қызды зәңгі патшасының репейсіз баласы сұрап, оған әкесі бермей қойып еді. Қыз ол екен деп қалды. Қыз ол кезде ыңғай келсе күйеуді жеп көретін мезгілден өтіп, күйеу келсе қыз дайын дейтін күнге жеткен шағы болатын. Қыз шахзаданы қолынан ұстап, қатар отырып, әңгімені соға берді. Қыздар талып жатқан жігітке еші қызып басын көтерді. Қызметші жігіт басын көтеріп қылышын іздеді. Қыздың бәрі, «Не сен кіреген байғұс-ау, оның несін іздейсің? Әлгі өзіңді бір ұрып қалпақтай ұшырған біреу алды». «Ол кім өзі?» «Кім екенін айтам білеме?» Әйтеуір кердеңдей басып барды да патшаның қызының қасына отырды. «Сенің қылышың оның қолына тиген соң бәрімізді қырып тастайтын біреу шығар деп жанына да бара алмадық» деді. Жігіт, «Ер Асан патшаның қызын қауіп қатерден қорғау үшін жіберген қызметшісі болатын. Ол патшаның алдында да қызды қорғауға жауапты болғандықтан, омыраулап кіріп кеткен шахзадаға амалсыз келді. Бірақ алғашқы соқтығыста беті қайтып қалған сорлы еш нәрсе айта алмай жалтара сөйледі. «Тақсыр, сізді кім деп білуге болады? Перімісіз, жымбысыз? Құдай қай көгінен түсіріп тұр?» деді. Қыздың қасында қызыл тұрған жігіт, «Сенің мен сияқты шахзадаға жын деп айтуға қандай қақың бар еді?» деп қызметшіге қылыштала ұмтылды. Ол екі қолын қусырып кешірім сұрай бастады. «Тақсыр-ау, менікі жөн сұрау еді ғой, мұнша неге қаһарландыңыз?» «Қалай қаһарланбайын? Мен патша қызының күйеуі болсам, сен мені жын деп сықақ қыласың». «Ғафу ет, тақсыр, егер жын болмасаң,
Patça kızına eşkim sizden artık layıklı kuyuv bola almaydı demekşi edim. Jigit ben kızdın kalay oturganын görgön kızmetçi öz basına kız aynalasından sör payda ziyan görmese de şine bir türlü kızgançaktık payda bop saraydan çığa жүгүрүp kızdın әкесine geldi de sambırlay söyley başladı. Oy vay taksıray, taza şermende boldum, oy kuday ay mundaydı kim görüptü. Kulak estigendi köz görettigen osu eken maskaray dedi. Patça tügünü түсінбей tasıp. Ne bop kalıp? Doğrulu deydi. Anıray betine qarap. Nesi kursun taksır, kızыңды bir jın gelip omuraulap jatır. Kaydan gelgenin, kaydan bir saraydın işine kirisimen bas salıp kiyip ala jönöldü. Kızыңda keter degen yok. İkemini köne berdime kalay. Lağnet jausun sen itke. Koluna kılıç verip sen ne koyup edim ol jerge dedi patça. Koyganыңды kaytayın taksır. Tege öründe jın bir koyup verip isimden tandırdı da kılıçımdı tartıp almadı mı? Ne sonda olup ketті ай mına şoşka dep patça kılıçın baylay kızdың sarayına жүгүrdü. Onun aldından kızmetçi kızlar жүгүрүp çıktı. Olardan patça kızdың hali ne bop jatır dep suradı. Biz de tük түсінбедік taksır. Әйтеуір әп-әдемі bir jigit kızыңыздың kasında otur. Öktön düştü mü, yerden çıktı mı, kaydan bileyim. Patça kılıçın sonra jigit kumtuldu. Jigit kızga qarap. Mına kәрі buradan şabınıp bile jatkan senin әкең mi dedi. Däl sonun öz dedi kız ters qarap. Kahzada da kılıçka moyun ısınıp durmadı. Tartıp algan kılıçın ala karşı umtuldu. Jında adam ba elgi belgisiz kişinin sosu patçanı da bastı. Ol ündümey kılıçın kınapka sala koydu. Kenet tünjültüp, balam aşudu koy özün kimsin? Jın ekeningdi, adam ekeningdi bilmey dal bolup durmun aşıp aytçı dedi. Jigit kılıçının üçün jerge kadap durup. Mına kızыңızda sıylamagaның üçün turgan jerinde turap tastar edim. Bolmasa erekisке gelgendi özüңdü eki büktep, elingdi jaypap tastaytın şahzadаны jınga yugaruga kanday haklarың бар? Jay kızmetçileringdi nadan deyin desem, sanalı patça senin aytıp turganın mınau, tegi özdörüңdü jın jaylagan elmisingder, sonan baska uzlarına söz түспейт dedi. Patça onun sözünün seskeneyin dedi. Degenmen tipti ündümey kalıga bolmadı. Ey patçanın balası bergen habarın, jübergen elçin kayda, jel audargan kanbaktay, saraydın işinen çıkıp men osu kızdың kiyovumın, әкесі mağan bert dep soğupsun. Sen mağan kaşan söylesip kay jerde joluğup edin. Munday kıysınsız ötürük aytıp köküge bolama. Sendey talay şahzada eriksiz alamın dep bası kesilgen bolatın. Seni kitipte soraka jarıktığım munça ökürüktüğü bolama. Eger ordadağı kuraldı küçlerimdi jiberip kılıçpen kıkalat tastasam menin kolumdan kim ayırbalar et dedi. Onun cevabına şahzada bögülmey. Men sizдің ayıp turganыңызga түсінбеймін. Nadandık ba, ya bolmasa osu kızdı menen artık kimge vermek edin? Al, batırlığına kızıksan, menen artık batırdı kaydan gördün. Әңгіменің en kıskası, men ne aytsam da makul deyver dedi. Ne aytmak edin? Menin aytatınım, kızыңды kızganıp, ediren dep dursun. Orskun gelse, hazır jekpe-jekke çıgayık. Өлтіргеніміз қызға ие бола қояйық. Ол оған көнбесең, бүгін мен осы сарайға қонам. Ертең бар әскеріңді жи, менімен ұрыссын. Өзің қызығына қарада тұр. Құдай қырсығынан сақтаса бір сағатта бәрін жайқап берем. Өзіңде қанша әскер бар деді. Патша оған ежірeye қарап. 40 мың құралды әскерім бар. Құралсыз қызметкерлерім 40 мың. Сен жайқап салатын шөп емес бәрді адам. Мейлі, күн шыға майданға шықсын. Barıp haber ver. Meni urusuğa belin bayladı de, eğer askerin meni öldürse, meni kördün dep aytpaysın. Jabulu kazan, jabuğumen kala beret. Eğer men jengsem, kızың dalam, aytkanım aytkan. Бұл söz sizge түсінікті mü? Patça keyingisini makul gördü. Бұл жүрek jutkan bir däweken dep oyladı. Erteden gün çıgar suğa toktam jasap, özü şahzada men äңgimeleşige kirişdi. Äңgimeleşe oturup, astırtın vazirine kisi jiberdi. Baruşu kisige,
Әскерді түгел жинап, құралдандырсын, бұл келіп отырғанда жалғыз адам демесін, оңай емес, дайындықты күшті жасап, қалайда жеңетін шараларын жасасын деді. Патшасының әмірін қызметшілері уәзіріне жеткізіп жатты. Патша Шахзадан нешалуан әңгімемен алдандырып таң атырды. Өз ордасына барып тағына отырып та әскеріне соғыс майданына келуге бұйрық берді. Бір жақсы атқа алтын ер салып, Шахзаданың мінуіне лайықтады. Шахзада ол атқа мінуден бас тартты. Алдымен әскерлер ұрысатын жеріне жиналсын. Мен әскерді көрмей атқа мінбеймін деді. Патша оны атқа мін деп қостамады. Мейлің, көңілің неге соқса соны істе деді. Шахзада жаяу әскер жиналған жерге келді. Патша әскер басыларына: бұл жаста болса талабы таудай бір дәу көрінеді. Сендермен жалғыз соғысы бәріңді жеңбек. Өзде сұлу жігіт екен, бірақ белгісіз біреуді қызыма қалай күйе өтейін. Найзаларыңды анда қайылатып тіреп тұра қалыңдар деді. Шахзада әскерді көріп патшаға: жарайды, әскерің ұрысуға тұрады екен, енді атқа мінейін деді. Патша: осы аттардан таңдағаныңды мінді ұрыса бер деді. Бұл аттар менің мінуіме жарамайды, өз атыма мінемін. Атың қайда? Атым қызыңның үйінің үстінде тұр. Ол өтірік. Үстінде ат тұрғанын ол заманда бұл заман кім көрген? Көрмесең көресің. Қызметшілеріңді жіберіп атымды алдыр деді. Бірнеше кісі барып, үстінде тұрған ағаш атты алып келді. Ел тамашалап ағаш атты қарасты. Ат сондай әдемі жасалған бір зат еді. Бірақ ағаш ат соғысқа қалай құрал болмақ? Кейбіреулер: бұл Шахзаданың дені сау болмау керек. Тегі қияли дивана ма бір пәле шығар десті. Мейлі, сыры қазір ашылады, көреміз. Қызметшілер ағаш атты әкеліп, майданның ортасына қойды. Әскерлер атты көргелі қоршап жақындай түсті. Әскерлердің ойынан ұрысу шығып, ерлеп, жүгендеп, жабулап қойған атты көруге ынтықты. Патша да қасына келіп: атың осы ма? Осы. Осындай ат бола ма екен? Бұл бір ойыншық қой. Не де болса қазір көресің. Неге мінбейсің? Бұған мынадай кісі қоршап тұрғанда мінуге болмайды. Сіз мына әскерлеріңізді бір шақырым кейін шегінуге бұйрық беріңіз. Атым туласа астында қалады деді Шахзада. Ал, оны да көрейік десіп әскерлер кейін шегін. Ал, енді атыма мінемін тақсыр. Атқа мінген соң-ақ әскеріңді қырамын. Алдымен аттарын жарам, артынан адамдарын қырам деді Шахзада. Мейлің, қалағанын істе деді патша күліп. Шахзада атынан мінді, патшаның әскері айнала сап тартып, найза қылыштарын әзірлей бастады. Кім білет, мұнда бір біз білмейтін сыр бар шығар десіп күдіктенді. Бәрі көздерін балаға қадап, найзаларының қайдады. Шахзада атынан мінген соң тетігін бір қозғап қойып, ерінің басынан ұстады. Ат тұрған жерінен көкке көтеріле бастады. Мұнаның аты тұрды ма немене десіп жұрт таңданып бір-біріне қарағанша ат аспанға шығып кетті. Ой, ұстаңдар, көрер көзге айырылып қалғандарың ба деп патша айғай салды. Тәқсір-ау, құсты қалай ұстарсың, сонау жұлдыздың бір жағында жүр ғой деді уәзірлер. Тәқсір, бақыттылығыңызға шүкірлік етіңіз. Бұл бір сиқыршы ғой. Әйтеуір сіздің қызыңыздың ерге шықпай отырғанда бір қырсық болды. Осындай жын шайтанға шақыртқы болады да отырады десті қарты уәзірлері. Патша көкке ұшқан жігіт көзден ғайып болған соң әскерін таратып ордасына келді. Патша кешке сарайына келгенде қызының төсегіне етпетінен түсіп солқылдап жылап жатқанын көрді. Патша жанына келіп басын құшақтап: жылама жаным, сиқыршыдан Құдай құтқарды, енді қайтып келмей. Бабамнан қалған найза, қылыштың қасиеті кем бе? Үрей ұшып көкке көтеріліп кетті. Қорқып қалғансың ғой деді. Бірақ қызың ол сөзге жуанатындай райы болмады. Кім сайтан, кім сиқыршы білемін ғой. Түсірген жерге оны тілегім ғой. Қорқытып, көк найзамен көкке ұшырған сайтан емес, әке, менің жүрегім ғой деп қыз өксіген ғой өкіріп жылады. Патша сасып әйеліне қарады. Бұл не деп жатыр? Елігіне ұшырып қалған ба қалай деді.
Әке, иліктейтін еш нәрсе жоқ, сол жігіт қайтып келмесе осы жатқан төсегім мола мен ұласат. Жігітті қайтып көргенше асты ішпеймін, деді қызы. Жігіт қызбен сөйлескенде, қайтып келетінін айтып, қыздың қаласының атын сұрап алған болатын. Ол қаланың аты Санга Ямин болатын. Ал ағаш атпен көкке ұшқан Шахзада Ілездақ өз қаласына қарай сырғытып келіп қалды. Сарайының төбесіне түсті де, атын үйдің үстінде қалдырып, өзі әкесіне келді. Әкесі баласынан айырылғанына қайғырып, қара күн басына орнап отыр еді. Баласын көріп қуанды. Баласы ағаш ат жасап әкелген шебер туралы сұрады. Әкесі: "Сол құрғырдың атын атама, соның ағаш аты да өзді құрсын. Сенен айырылып қалған соң сиқырлы пәлесі үшін жазалап зынданға тастатқыздым", деді. Баласы патшадан өнерпазды босат деп сұрады. Патша жалғыз ұлының тілегін қимай, зынданнан шығартып, үстіне тон кигізіп, астына ат мінгізіп бір сыпыра алтын берді. Бірақ өнерпаз тілек еткен қызын бермеді. Оған өнерпаз қатты ренжіді. "Бұл қалай? Мен ұлы патшаға үйретінді құс, алдамшы қоңырау емес, ezgi өнерімді алып келіп едім. Атым келешекте ұлғайып, өмірді көлік болмақшы еді. Ақырысында бұл әншейін сақ-түйек өнер қылуда құны болмады. Бекерақ көп жыл бейнет тартқан екем" деп қайғырды. Бірақ өнерпаздың еңбегін Шахзада бағалай білді. Өзі білген сырды жайлап әкесіне айта бастады. Атпен қалай ұшқанын, қайда болғанын, қыздың сарайына барғанын, қыз әкесінің әскер жиғанын, онан құтылып кетуіне осы аттың себепші болғанын айтып, патшаның өнерпазға ашулы көңілін жібітпек болды. Не пайда? Тасқа жауған жаңбырдай қартқа жаңалық сіңбеді. Ол қайта: "Балам, айтпа маған ондай пәлені. Сол ат болмаса сен қақтығып Санға қаласына барар медің? Әйтеуір ажалың жетпеген соң келіпсің. Болмаса самсаған әскер сен тірі қояма? Жын перде аспан құшты деген не пәле? Мұнан бұлай ол пәленің маңына жушы болма", деді. Әкесінің икемге келмейтін сезген бала далаға шықты. Ойына Санга патшасының қызы түсті. Оның мөлдіреген көзі, гүл жайнаған беті Шахзаданың жүрегін құйындай ұйтқытып, сабырын алды. Әкесінің ағаш атын қостамауда қосымша себеп болды. Баласы үй төбесіндегі атына келіп мініп алды да тартты. Артынша баласын іздеп үйден шыққан әкесі көкте көлбеп ұшып бара жатқан баласын көрді. Патша екі қолын көкке көтеріп, көй-көйге салды да қала берді. "Енді осы жерге қайтып оралатын болсаң, ағаш атыңды ақыр заманда көрерсің. Оңба, сондай сұмдық істеп жүрген шебер", деді. Баласы көрген жері Дангаға қарай ұша берді. Шахзада көкте саяхат жасап, Данга қаласына да жетті. Баяғы өз көрген қыз үйінің төбесіне атын қойып, сатымен сарайға түсті. Барлық бөлмені аралап, ешбір кісі таппады. Ақырында әлде қайдағы оңаша бір бөлмеде қыздардың күбірлеген үнін естіді. Патшаның қызы сонда жатыр екен. Жігіт кеткелі қыз жастықтан бас көтермеген. Жылай-жылай көз домбығып түсіп кетіпті. Шахзаданың амандасқан даусын естігенде қыз басын көтеріп, шағын жая түсті. Шахзада кеткеннен бері қайғы бұлты басқанын, әрбір күні жылдан ауыр болғанын айтты. "Егер сенен айырылу оңай болса, кеше кеткен адам бүгін қайтып келмес еді", деді Шахзада. Екі ынтығу бір жерден шыққан соң уәдені мықтап байлапты. Ертемен үйдің төбесіндегі атқа барды да екеуі мінгесіп алып Шахзаданың қаласына тарта берді. Құстай ұшқан ағаш ат әп-сәтте қаласының үстіне де келіп қалды. Көңілі судай тасқан Шахзада үлкен қаланы қызға көрсетіп айнала ұшты. Ақырында әкесінің тамаша бағына келіп түсті. Бақ ішіндегі сарайда атты қызға тапсырды да өзі әкесіне кетті. Қызға: "Мен саған хабаршымды жіберермін. Осы бақтың ішінен саған арнап сарай салғызам. Сонда менің қандай патшаның баласы екенімді білесің", деді. Қыз оған риза болып, Шахзаданың мойнынан құшып бетінен сүйді.
Жаным, ne hürmet көрсеттің de, ендігі ықтияр өз басында деді. Қыздың көңілін үлкен той үстінде қалаға кіретіні түсті. Патша баласын көргенде, балам әйтеуір әлгі қызғанатын патшаға бармай қайтып келдің бе деді. Әке, әдейі шыққан соң неге бармай қайтайын? Бармақты бүл қызын алып келдім. Өзіңіздің тамаша бағыңызда отырып, оның әкесі менімен ұрыстырамын деп 40 000 әскерін жинап еді. Сіз әскеріңізбен оның құрметіне шығыңыз. Сіздің қуатыңызды қызы қуаныш үстінде көрсін деді. Патша қуанып барлық әскерін мереке сапына дайындалсын деп бұйрық берді. Өзі қаланың басты кісілерін ертіп атқа мінді де қыз қалған баққа баруға әзірленді. Шахзада қыз үшін бір сарайды босатып, қызметші қыздар дайындатты. Сөйтіп өз алдымен қыз қалған сарайға келді. Қайтып келсе қыз жоқ. Барлық сарайды ақтарып, ағаш атты қойған бөлмеге келсе атта болмай шықты. Шахзада маңдайын төбелеп, қыз аттың тетігін қайдан білді екен, тегі атқа мінем деп көк күші бір жаққа лағып кетіп қалған екен ғой деп ойлады. Сарайдың қақпасын күзетіп тұрған күзетшілерден бұл сарайға қандай бейсауат адам кірді деп сұрады. Олар Шахзадаға, ешқандай бөгді адам сарайға да, баққа да кірген жоқ. Тек сізге ұшатын ағаш ат жасап әкелген ғалым ғана дәріс дейтін шөп жинаймын деп кірген деді. Бақтың түкпірін қоймай қарап, ғалымды таппады. Түкпірі жоқ тұңғи қойға Шахзада батты да қалды. Күлімдеген қуанышы бұлтқа кірген күндей болды. Шахзада үйіне кетіп, әкесін қуантып жүргенде қыз бен ағаш аты жоғалған уақиғасы былай болып еді. Заманның өрлеген санасы жалпыға бірдей болмаса, жалғыздардың бойындағы биік сана, бейне бір. Аласа егіндердің ішіндегі жалғыз дал биік өскен дән сияқты болады. Оның өзгеден артық шыққан бойын қорғаушы болмайды. Соққан жел де, ұйтқыған құйын да, тоқтанған көз де алдымен соған тиеді. Көп дәннің бірі болғанымен, жебелеп өскен жел қағары болмаса ол бәрі бір жалғыз. Ол сияқты өнерсіз елдің ортасынан шыққан жалғыз өнерпаз да қорғансыз, бәлеге тез ұшырайды. Оның сырын ұғынатын жебелеп өскен жәрдемшісі жоқ. Міне ағаш атты істеген шебер де Парсы елінен үздік шыққан бір өнерпаз екен. Оның оқымаған оқуы үйренбеген өнері қалмады. Көп білімнің даулымен толқыған қиялы шарықтап 18 000 қаламға сыймады. Алдыңғы өмірге қанша қарағанмен салынған жолдың сүресі табылмай аңтарылды. Ақырында көкке ұшу үшін атты әлденеше жыл еңбек етіп, ойланып толғанып дайындаған еді. Бірақ өнерін қараңғы халыққа түсіндіре алмай, бір кісі түсінсе сол түсінер деп Парсының саналы деген бір патшасына алып келген еді. Үміт ақталмады. Аспан қошатын пәле келіп, баламды жоғалттың деп зынданға қамап қойды. Сөйтіп тапқан өнері жанына рахат емес, азап шегуге себепші болды. Оның үстіне табиғаттың қосымша берген бір міне, жас өнерпаз түріне кісі қарағысыз, келбетсіз еді. Жүзінің сау жері жоқ, шұбар, көмірдей қап-қара болатын. Патшаның қызына жолатпай, жай өнершіге берген көп қызының бірін оған бермеуінің бір себебі де сол еді. Ол дәріс дейтін шөпті жиғалы бақшаға кіргенде, сарайдың терезесінен өзі жасаған атқа көзі түсті. Көзінің оттай басылды. Бөлмеге кірді де етіктерін қарай бастады. Атының бұзылмағанын көріп қуанды. Мінейін де ұшып кетейін деді өнерпаз. Ғалым ағаш атты қайта қарап шықты да, бұл атты күзетіп тұрған кісі болар деп бөлмелерді аралады. Сөйтіп жүріп, қыз отырған жерге келді. Оның күндей күлімдеген сұлу жүзін көргенде есі ауып кетті. Ғалым қызға басын үйіп, «Сіз Шахзада әкелген қыз боларсыз ба?» деді. Қыз оның түйкімсіз бейнесінен шошынып, «Сіз кім боласыз?»
Munda niye geldiniz dedi Rüylün. Men Şahzadanın jibirgen kişisi edim dedi galım. Benim başka tür täwirli bir tabılmadı mı eken? Tırınganday jaman edi. Şoşup ettim dedi patşanın erkek kızı. Siz ulu bolgan soň tösü öňdüden kızgangan bolar. Men onun senimde hizmetçisi edim. Özü äkesiniň gasynda kaldı. Sizde alıp gel dep jiberbet dedi. Kız onun sözüne senip jürüge ыңgaylana başladı. Kız orundan turdu. Bölmeden şıkkan soň men minetin ne alıp geldin dedi. Özüň minip gelgen atka minemiz dedi Önerpaz. Men ol atka jeke minelmeymin dedi kız. Şahzada men kalaymın kesip gelseň solay kete beremiz dedi galım. Galım aldyna mindi, kız ardyna mingesti. Kızdy kulap ketpesti edip belini baylap aldı da attyň oň jagyndaky tetigin burap berdi. At aspanga kalkyp uça bastady. Kız galımның kanday oyda gele jatkan түсünbedi. Äýtebir at kökke göterilgende közün jumup edi. Endi közün bir açkanda kala görünbeyt. Bultun arasında bara jatkanyn baykady. Kızdyň jüregi suw ete galyp, "Ymdygaý kaýdaşyp baramyz, Şahzada gaýda" dedi. "Şahzadaňa ölüm gelsin. Indi äkesiniň kasynda otur" dedi. Kızıldap uçkan attyň jelimen arpalsyp, bir oň jagyn, bir sol jagyn burap oturgan galym. "Özüň kanday adamsyň? Kojaňnyň ämrin orundamay, betiňmen ketken kanday kul ediň" dedi kız. "Öşürünüňdi. Men kul emesmin. Şahzada magan koja emes. Men oso şatyn atdy istegen şebermin. Meniň bir neçe jylga eňbegimdi koluna düşürüp alyp, magan öň berүүдüň ornuna zindanga salyp azapdady. Atym men aspandy saýrandap seni alyp geldi. Endi at da sen de koluma tiýdiň. Köňülüm kaýda galasa sonda baram. Meniň bargan jerime sen de barasyň" dedi. Kız betin jartyp şäşin julup, "Oýbay, subhanay sorlagan ekem goý. Ne süýgen kiýewim jok, ne äkemmen şeşem jok. Kaňgyrdy degen osu goý" dep jylady. Oňan galym, "Doldanba, attan kulap ketesiň. Men Şahzadadan jaman bolmaýmyn. Adal eňbekdiň esesine azap beretin jawuz men emes. Seni kütem" dedi. Kız onu tındagan jok, solkuldap jylay berdi. Ägaşat aspanda kalktap oturup Rum kalasynyň üstüne gelgende, sol jak tetigin burap kala şetindeki jemsli korganyň ortasyna türdi. Kalanyň patşasy aňa ulap gaýtyp gele jatyp, Ägaşatyň janynda turgan ulu kızga köz tutdy da äskermen kamap alyp, uşuga murşasyn geltirmek istap aldy. Ägaşatdy köterip, kız bilen galymdy yeritip patşanyň aldyna apardy. Patşa sulu kız bilen repetsiz galymdy görüp haýran kaldy. Ol kızga garap, "Bul golay, biriň kisi taňyrkaganday suluwsyň, biriň kisi gorkkanday sumraýsyň, negip ýürgen adamsyňdar" dedi. Kız ündemey, dömen garap kaldy. "Taksir, bul meniň äýelim. Janyma yeritip tamaşalatyp ýürmün" dedi galym. Kız julup alganday, "Ötürge aýtat taksir. Men munyň äýeli emesmin, tipde tanymaýmyn da. Äýtebir bir sebepden koluna düşürdi de urlap alyp gele jatyr. Ol jagdaýlarymdy özüňizge keyin aýtamyn. Tek meni osunyň kolundan tutkar" dedi. Patşa kızdyň sözüni esitip, galymdy jasalap zindanga salgyzdy da at bilen kızdy ordasyna alyp ketdi. Öýtüp aspan goşkan kız bilen galymnyň haly oslay boldy. Al Şahzada kızdan ayrılganyna köz jetken soň, "Näldegimniň Ägaşat oslay garaýşdy" degen siltewi men kaýgyry bizdey berdi. Kezdesken kala, kıstaktan, jeke jolukkan adamdan uçup bara jatkan Ägaşat görmediňdermi dep surady. Keýbirler külüp, keýbirler haýran kaldy. Jakyn jerde kız bilen galymdan habar bilinbedi. Ahyrynda kızdyň galasa Tangaga bardy. Onun da hiç kanday habar tapmadı. Birak süýükli kızından ayrılgan Şahzada jalykpay izdeý berdi. Endigi bete Rum kalası bolup ogan taýaw bir kişkene kalaga jetdi de kerwen saraýga düşüp dem alyp jatdy. Bir top saudagerler äňgime soňup oturdy. "Oy, men bir keremet esitdim" dedi birew. "Ne esitdiň? Kana aýtça, biz esitdik" desdi jandagylar.
Осы қаланың патшасы бір күні аң аулауға барған екен дейді. Сол патша аңнан қайтып келе жатып, жеміс бағы ішінде ағаш атпен ұшып жүрген бір сұлу қызбен түр жаман бір еркек ұстап алып. Ағаш атпен ұшып жүрген деймісің? Астағфиралла, шайтан шығар. Оны қайтыпты. Патша түр жаманнан сұраған екен. Сұлу қызды әйелім депті. Қыз өтірік айтады, мен оның әйелі емеспін депті. Сарайда жатқан саудагерлер ұшатын ағашы ат ұсталған қыз бен жігіт туралы аңызда айтқан саудагердің әңгімесін қызыға тыңдасып қиқылжыта қиял етсет. Қыз, мен бұның әйелі емеспін, бұл мені алдап ағаш атқа мінгізіп аспанға ұшып кетті депті деймісің? Патша қыздың сөзін тыңдап түр жаман адамды зынданға салыпты да қызды ордасына алып кетіпті деймісің? Деп таңданып әңгіме айтқан саудагерден қайта сұрай берді. Қайран қалған бірі: ой, сұмдық-ай, әлгі аспанға ұшатын атты қайтыпты деді. Қайтушы еді, ұшатын атты тұрады деймісің? Көкке зу етіп ұшып кеткен шығар деді бір. Олай болмапты, патша атты да сарайына қамап тастапты дейді. Бұл аңызды естіген соң шахзада саудагерлердің жанына жақындап отырып, әңгімешіден жылы жүзбен жайлап сұрады. Бұл уақиға қай шаһарда, кім деген патшаның сарайында болған деді. Саудагер жолаушының азып тозған ұсқынына қарап: өзің ұқпайды екенсің ғой, айттым ғой осы Рум қаласы деп. Ал патшасының атын сұрағаным жоқ. Оның саған қанша керегі бар? Құда түсесің бе? Әйтеуір жақында болған керемет деп елдің аузының суы құрып отыр деді. Шахзада ертемен тұрды да үлкен қалаға тартты. Қаланың бір қақпасынан кірерде есік алдындағы күзетшілер Шахзаданы тоқтатып тексере бастады. Күзетшілердің бастығы келді де Шахзаданы бастан аяқ қарап шығып патшаға алып кетті. Олар ордаға кіргенде кеш болып, орда кісілер тарап патша үйіне қайтып кеткен еді. Орда есігін күзеткен әскер жігіттердің қасында Шахзада отырып қалды. Еріккен күзетшілер Шахзадамен әңгімелесе бастады. Қайдан келе жатқан қонақ едің деді бірі. Парсы шәһәрінен келем, ұлтымда парсы болады деді Шахзада. Олай болса өтірікшімін десейші. Мына зынданның ішінде бір парсы жатыр. Бастан аяқ сөзінде бір шындық жоқ. Парсы дегендер айлакер, қу, сөзінде шындық болмайды екен деді. Сөйтіп күзетшілер сықақ қылып күле бастады. Бірақ Шахзада олардың сөзін аңыздаған жоқ, әзілдеріне қосылып отырып: сіздер парсылықтардың қандай өтірігін естіңіздер деп сұрақ берді. Біз оның өтірігін түгел ашып бере алмаймыз. Ол біз демес, біздің патшамызды да алдады. Патшамыз аңнан келе жатып, бақ ішінде тұрған сұлу қыз ағаш ат көріп, сонымен бірге түр жаман бір парсыны көрген. Сонан жөн сұрағанда: ағаш атпен ұшып келдім, қыз менің әйелім депті. Қыздың несін сұрайсың? Ай десең аузы бар, күн десең көзі бар. Парсы бір қызғын, көрген кісі қорқатындай түр жаман біреу. Біздің патшамызда парсы марсының талдауына көне қоятын кісі емес. Қызбен атын тартып алып өзін зынданға салып тастады. Сөйтіп сол сұлу қызға патшамыз ғашық. Бірақ не пайда? Қызды жынырып кеткен бе, перісақ кеткен бе, әйтеуір дені дұрыс емес. Бір құсамен ауырып жатқан көрінеді. Онысы да өтірік. Өйткені ғалым болса ауруды да қолынан емдеу келу керек еді. Қызға ешбір ем істей алмайды. Тегі ғалымдығы өтірік болса керек деді. Сонымен күзетшілер ағаш атпен қыздың, ғалымның жайын түгел айтты. Шахзада ішінен есебін тауып атпен қызды қолыма түсіріп патшадан құтқарып алып кетуім керек деп ойлады. Күзетшілердің жататын уақыты болып та Шахзаданы зынданға жауып тастады. Шахзада зынданға кірген соң жатуға қолайлы бір жерді типалап тапты да жатуға ыңғайланды. Ағаш атты істеген ғалым да соның ішінде екен. Ол бір бұрышына жайғасып, қалың ойдың тұңғырына батып жатыр екен. Оның зары Шахзаданың күйіктің бөлі жіберді. Ол олай деп зарлайды: қырсыққан ит қыңыр жүгірет дегеннің өзі болып, менің бастапқы бағытым қыңыр кетті.
Men 40 ret qatelestim. Okup öneri taptım. Onun durus edi. Uşatına toylap çıkardım. Mene menin kıngır ketkenim. Öletim balam ola men oynayıp degen siyaktı. Menin patşada nem var edi. Ol bir de kalıp mıng edi. Bir ağaçtın kölönkөsünön mıng ağaçtın kölönkөsü köp edi. Men sonda nege sayaladım. Onun bärini ötküzüp algan soň atka minip özüm kete bermey, kızdy nede alıp ketdim. Zaman meniki emes eken, onun adamında nem bar edi. Bastık atem patça meni izlemey turganda, onu men nege izledim. Köptön ayrıldım, kalık meni izlerlikti. Eňbek ister edim. Жалгыз at istep onu patçaga ala yugurgönçö, kalıktın basbasına bir at istep berүүgө nege ömrümdü jumsamadım. Mezgilsiz patça izlep, endi zindanda jatırım. O kayran kalıp kayran, erkinlik dep kürsötüp kulak yer uçta. Şahzada onun galim ekenini bildi de indemedi. Ertemen küzötçüler Şahzadanı zindandan çıkarıp patçaga alıp bardı. Keşke gelip ede sizge keşe akelenmey bugün alıp geldik, özü parsımın değil mi de patçaga məlüm dedi. Patça Şahzadadan yol sıray bastadı. Pars elinden edim dedi Şahzada. Atım Hurmuz, Tuğan kalamda Parsı kalası. Önörüm emşilik edi. El aralap, türlü sırkattım dep öz önörümde er elge jayıp yürgön adam edim dedi. Oğan Rum patçası kuandı. Seni Kuday däl gerek sagatında kezdestirip otur. Mende bir gauruu kız var, sonu жазатын bolsaň senin ayap kalatın kazından bolmaydı. Äýtebir жазıp ber dedi. Şahzada kızdın hal jayın, auruunun türün kaydan gelgenini bilip aldı. Ol kızdın minip gelgen agaşaty gaýda dedi. Patça kaznada turganyny aýtdy. Endişe solatty körsötüňiz. Mümkin kızdın keseline solat sebep bolar. Aldymen sonu göreýin dedi. Patça özü eritip gelip sarayda turgan agaş atty körsötdi. Şahzada atty aýnaldyra karap çygyp bütün turganyna kuandy. Endi kızdy görse retin taup kaşıp kutulatyna köz jetdi. Endi kızdy körsötüňiz. Keselini basaýyn dedi. Patça kız turgan sarayga alıp geldi. Kız jynda adamday görünüp janna baska adamdy jolatpaýdyn edi. Şahzada janna gelip kolun ustadı. Ol özünün jigitini tanıp ah dedi de kuangandan esinen tanıp lap boldu. Şahzada basını götürüp elde bir nerse aytkan bolup, esiňdi jyy bayka, meni tanıpda bul peleden aylamen kutulmasak kıyın. Sen täwirlengen bola ber, patçaga tüzüw söýlep hürmet körsöt dedi. Kız tüsündü de ayla istewge daýyndaldy. Şahzada kızmetçi aýellerge kızdın koluna salıp koygan kisendi aludy buyurdu. Kız bosangan soň patçaga karap basyny iýdi. Taksir, sizdiň aýrykça tüskön ykalasyň sebep bolup men bul kızdyň kanday keseli bar ekenini bildim dedi Şahzada. Rumnyň patçasy Täwüpdiň sözüni esitip, kızdyň tüzelip kalganyna katty uwandy. Kızmetçi kızdary täwür bola bastagan suludy monçaga түсürüp, moýunna alka salgan soň ol toty gıstay kulpurdy. Körgölü gelgen patçaga iýilip selam berip, kolun gusurup hürmet körsötdi. Oğan kuangan patça täwüpke basyny iýip, "Sizdiň şarapatyňyz bul kızdyň jynyn kubak tastagan eken. Endi bul hyzmetiňizdi men hiç wagtda unutmaýmyn" dedi. Şahzada nawkasyndan tügeldeý aýakdyryw üçin kızdy ustap tutkun etken jeriňizge agaş aty men alyp baruňyz gerek. Äskerleriňiz ög atym jerde aýnala gorşap dursun. Men kızda agaş atkan mingizip, sonu sokkan jyndy at üstünde baýlap alamyz dedi. Nendi ýemseseňizde yktyar sizde dedi patça. Erteňini Şahzada bakta kızda atka mingizde, at ben kızda aýnalyp jürdi de bir mezetde dua okyman dep özü atka mindi. Öýtüp attyň oň jagyndagy tetigin burap aspanga da getdi. Rum patçasy kaýtyp ötdep, keşke şeýin kütüp turdu da tüm bolgan soň küler üzüp üýüne gaýtdy. Jynalgan kalyktyn biri olardy jyn alyp ketdi dedi. Biri Täwüpdiň özü jyn boldy, patçany aldyp alyp ketdi dedi.
Patça tügünü tüsünbey, sanın soğup ökündü. Şahzada kalasına aşıp gelip, kızda kelgenin äkesine bildirdi. Äkesi elini habarlap, ülkön toyga dayındık jasadı. Patça balasını üylendürgön ülkön toy jasadı. El jinalıp soğuk sayranın gördü. Kızdın äkesine habar jiberip, onan köp sıylıktar geldi. Patça toy üstünde aspanga şatın atta sihir dep dalaga alıp çıgarıp ört ötküzüp überdi. Balası kança täwür görüp kadirligenmen äkesinin ämrine karşı bola almadı. Agaşat sebep bolup taup algan suluwdy kuşup kala berdi. Uşatın agaşatda kaytadan istep beretin galym zindanda ölüp getdi.